नमस्कार जय जगन्नाथ शुभ सकाळ आज हूँ जून 22 तारिख सोमवार आसतु आज गुरुत्वपूर्ण खबर देखा आपण भल पाइबा स्वरूप गोटे गोटे लाइक निश्चय करदेवे। आज प्रथम खबर 22 रे नाम लेखा मेधा तालिका 22 रे जुक्त 3 नाम लेखा मेधा तालिका जून 22 सोमवार अर्थात आज जुक्त 3 अर्थात स्नातक नाम लेखार प्रथम मेधा तालिका प्रकाश पाइब। तालिकार थिबा छात्र छात्री माने 23 तारिख रु 25 तारिख मध्य नाम लेखाइबे। चयन होइतिबा छात्र छात्री नाम लेखा तथ्य अपडेट पर बड़का सीट नाम लेखा द्वितीय मेधा तालिका जुलाई 2 तारिख रे प्रकाश पाइब। ए राज्य रे 1053 शिक्षानुष्ठान रे नाम लेखा हेबो। एथिपाई मोट 2,87,327 सीट रही। समुदाय 2,37,200 जन आवेदन करछन्ति। एथिरु 2,24,020 जन छात्र छात्री ऑनलाइन रे आवेदन फी प्रदान करछन्ति। परवर्ती खबर इतिहास रचिले वैभव सूर्यवंशी 11 बॉल अर्धशतक मारी सृष्टि कले विश्व रेकर्ड। वैभव सूर्यवंशी एक दिवसीय क्रिकेट इतिहास रे द्रुततम अर्धशतक हासिल करछन्ति। से त्रिराष्ट्रीय सीरीज फाइनल रे श्रीलंका ए विपक्ष रे 11 बॉल रे तांकर अर्धशतक पूर्ण करछन्ति। से तांको इनिंग्स रे 5टी चौका एवं 5टी छक्का मारी 50 रन करथिले। वैभव त्रिराष्ट्रीय सीरीज रे गोटिए भी अर्धशतक हासिल करिनथिले, किंतु से फाइनल रे श्रीलंका बोलर मानकु प्रचुर पिटिथिले। परवर्ती खबर गोवा अवैध लुआ खनि खनन मामला रे ईडीर बड़ कार्यानुष्ठान। गोवा रे बेआईन लुआ खनि खनन सहित जड़ित एक मनी लॉन्ड्रिंग मामला रे प्रवर्तन निर्देशालय ईडी रविवार सिंगापुर रे थिबा संपत्ति समेत 1023 कोटी टंकार अधिक मूल्यर संपत्ति जबत करिछि। सालगाओकर ग्रुप और सहयोगी मानक विरोध रे ईडी कार्यानुष्ठान ग्रहण करिछि। ईडी अनुसार जून 19 तारिख रे बड़ धरणर बेआईन लुहापथर खनि सहित जड़ित मनी लॉन्ड्रिंग निवारण आईन अनुसार एक आदेश जारी करा जायतिला। परवर्ती खबर कड़ा सुरक्षा रे शेष होला नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा। जोग देले 22 लाख रु अधिक परीक्षार्थी। कड़ा सुरक्षा मध्य सारा देश रे शेष होईछि नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा। पेपर लीक विवाद परे पुनः परीक्षा देले 22 लाख रु अधिक मेडिकल आशायी। गत मे 3 तारिख रे होइतिबा परीक्षा रे पेपर लीक अभियोग आसीबा परे सारा देश रे नीट यूजी 2026 पुनः परीक्षा सफलतार सह शेष होईछि। नेशनल टेस्टिंग एजेंसी एवं भारत सरकारक पक्षरु मेडिकल आशायीक मध्य विश्वास और स्वच्छता फेराई आनिबा पई कड़ा सुरक्षा मध्य परीक्षा होईछि। परवर्ती खबर विश्व पालिछि 12तम अंतर्जातीय योग दिवस। समस्तଙ୍କୁ शुभेच्छा जणाइले प्रधानमंत्री। देश एवं विश्व अंतर्जातीय योग दिवस पालन करा जायछि। प्रधानमंत्री मोदी अवसर रे कोलकाता रे अछंती। प्रधानमंत्री मोदी अवसर रे कोलकाता रे थिले। से कोलकातार ऐतिहासिक रेड रोड रे योग अभ्यास करुथिबा देखिबाकू मिलिथिला। एई योग दिवस अवसर रे प्रधानमंत्री मोदी किछि कथा कहिसंती। से कहिसंती योग केवल आसन नुहे बरं मानव एकतार मूलदुआ एवं एक उन्नत भविष्यतर आवश्यकता। परवर्ती खबर भिन्नक्षमक सह विवाह कले ओडिशा सरकार देवे 2.5 लाख टंका। जारी हैला कड़ा गाइडलाइन। समाज रे भिन्नक्षम बा दिव्यांग मानक एक स्वाभिमान एवं सम्मानजनक जीवन जीवाकू सुजोग देबा पई राज्य सरकार एक बड़ पदक्षेप ग्रहण करछंती। साधारण व्यक्ति एवं दिव्यांगक मध्य विवाह को प्रोत्साहित करने उद्देश्य रे सामाजिक सुरक्षा और भिन्नक्षम सशक्तिकरण विभाग पक्षरु स्वतंत्र पुरस्कार राशि घोषणा करा जायछि। एई योजना अधीन रे कौनसी जने साधारण व्यक्ति जने भिन्नक्षम को विवाह कले से नव दंपति को सरकार तरफ 2,50,000 टंकार आर्थिक प्रोत्साहन राशि प्रदान करा जिवो। एई मेगा योजना रे सफल रूपायन एवं स्वच्छता बजाय रखिबा पई सरकार एक नूतन और कड़ा गाइडलाइन जारी करछंती। सरकारक पक्षरु प्रकाशित नूतन नियमावली अनुसार आवेदनकारी मानक निम्नलिखित शर्त पूर्ण करबाकू पड़िबो। अक्षमतार प्रमाण, बयस सीमा, ओडिशार बासिंदा, यौतुक मुक्त विवाह ए सब प्रमाण पत्र देबाकू पड़िबो। परवर्ती खबर श्रीमंदिर धरा पड़िले फेक आर्मी ऑफिसर। पुरी श्रीमंदिर रे सुरक्षा को नहीं पुणी उठिला प्रश्न। श्रीमंदिर भितर फेक आर्मी धरा पड़िछंती। आर्मी ऑफिसर परिचय दे श्रीमंदिर को प्रवेश करथिबा जने संदिग्ध व्यक्ति को धरिछि एनफोर्समेंट स्क्वाड। आर्मी यूनिफॉर्म सह कांधरे अशोक स्तंभ लोगो लगाई से मंदिर भीतर को प्रवेश करथिबा बेले संदेह सृष्टि होइतिला। परे तांको अटक रखी पचराचरा करिथिला पुलिस। परवर्ती खबर बांग्लादेश रे तातिले हिंदू। बांग्लादेश ढाका रे तातिले हिंदू। हजार हजार संख्यारे हिंदू संप्रदायर लोके एक विशाल मशाल शोभायात्रा करिसंती। जय श्री राम जागो सनातनी जागो नाराबाजी रे कंपिला राजपथ। प्रभु श्री रामଙ୍କ प्रतिमूर्ति को अवमानना और एक प्रमुख मंदिर रे मूर्ति निर्माण कार्य को बलपूर्वक बंद करने प्रतिवाद रे तेजिछि विक्षोभ। हिंदू महाजुट और यूनाइटेड सनातनी सोसाइटी भली प्रमुख संगठन द्वारा यह आंदोलन आयोजित होइछि। परवर्ती खबर भारतीय नौसेना रे सामिल हैला 3 युद्ध जहाज। भारतीय नौसेना रे सामिल हैला 3 युद्ध जहाज आईएनएस अग्रय, आईएनएस संशोधन एवं आईएनएस
ଦୁନାଗିରିକୁ ଭାରତୀୟ ନୌସେନାକୁ ହସ୍ତାନ୍ତର କରିଛନ୍ତି ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି, ଯାହା ଭାରତୀୟ ନୌସେନାର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ଷମ କ୍ଷମତାକୁ ଆହୁରି ମଜବୁତ କରିବ। ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ମୋଦି କୋଲକାତାର ଏକ ବନ୍ଦରରେ କମିଶନିଂ ଉତ୍ସବରେ ଯୋଗ ଦେଇଛନ୍ତି। ଭାରତୀୟ ନୌସେନା ଅଧିକାରୀଙ୍କ ଉପସ୍ଥିତିରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ନରେନ୍ଦ୍ର ମୋଦି ଭାରତୀୟ ନୌସେନାରେ ସ୍ୱଦେଶୀ ଭାବରେ ଡିଜାଇନ ଏବଂ ନିର୍ମିତ 3ଟି ନୌସେନା ଜାହାଜକୁ ନିୟୋଜିତ କରିଥିଲେ। ଏହାରି ମଧ୍ୟରେ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ବିକାଶ, ସୁରକ୍ଷା ଏବଂ ସମୃଦ୍ଧି ସମୁଦ୍ର ସହିତ ଜଡ଼ିତ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଶୃଙ୍ଖଳା ଅକ୍ତିଆର କଲା ଭାରତ। ତ୍ରିରାଷ୍ଟ୍ରୀୟ ଶୃଙ୍ଖଳାର ଫାଇନାଲ ମୁକାବିଲାରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା ଏକୁ ଭାରତ 66 ରନରେ ପରାସ୍ତ କରି ଚାମ୍ପିୟନ ହୋଇଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ରଣଗିର ସ୍ଥିତ ଦାମ୍ବୁଲା ଅନ୍ତର୍ଜାତୀୟ ଷ୍ଟାଡିୟମରେ ଶ୍ରୀଲଙ୍କା 378 ରନର ବିଜୟ ଲକ୍ଷ୍ୟ ନେଇ ବ୍ୟାଟିଂ କରିଥିଲା। ଦଳ 47 ଓଭରରେ ସମସ୍ତ ୱିକେଟ ହରାଇ 311 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିପାରିଛି। ଶ୍ରୀଲଙ୍କାର ଇନିଂସ ଆରମ୍ଭ କରିଥିଲେ ନିଲୋସାନ ଡିକୱେଲା ଏବଂ ଅଭିଷେକ ଫର୍ନାଣ୍ଡୋ। ଉଭୟ ପ୍ରଥମ ୱିକେଟ ପାଇଁ 28 ରନ ସଂଗ୍ରହ କରିଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶରେ ନୂଆ ଅଧ୍ୟାୟ। ଆସନ୍ତା 24ରୁ ରାଜ୍ୟବ୍ୟାପୀ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ନାଗରିକ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ଆରମ୍ଭ କରୁଛନ୍ତି ସରକାର। ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀଙ୍କ ନେତୃତ୍ୱାଧୀନ ଓଡ଼ିଶା ସରକାରଙ୍କ ସଫଳ ଶାସନର 2 ବର୍ଷ ପୂର୍ତ୍ତି ଅବସରରେ ସହରାଞ୍ଚଳର ବିକାଶ ଏବଂ ସାଧାରଣ ଜନତାଙ୍କୁ ପ୍ରଶାସନର ନିକଟତର କରିବା ପାଇଁ ଏକ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ ନିଆଯାଇଛି। ରାଜ୍ୟ ଗୃହ ନିର୍ମାଣ ଓ ସହରାଞ୍ଚଳ ବିକାଶ ବିଭାଗ ପକ୍ଷରୁ ଜୁନ 24 ତାରିଖରୁ ସାରା ଦେଶରେ ଏକ ବ୍ୟାପକ ସହରାଞ୍ଚଳ ଜନସମ୍ପର୍କ ଓ ନାଗରିକ ଭାଗିଦାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ଶୁଭାରମ୍ଭ କରାଯିବ। ସହର ଗୁଡ଼ିକର ରୂପାନ୍ତରକରଣ ପ୍ରକ୍ରିୟା ସାଧାରଣ ନାଗରିକଙ୍କ ସିଧାସଳଖ ସହଭାଗିତା ବଢ଼ାଇବା ଏବଂ ବିଗତ 2 ବର୍ଷର ସଫଳତାକୁ ତୃଣମୂଳ ସ୍ତରରେ ପହଞ୍ଚାଇବା ଏ ମେଗା ଅଭିଯାନର ମୂଳ ଲକ୍ଷ୍ୟ। ଏହି ଯୁଗାନ୍ତକାରୀ କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମର ମୁଖ୍ୟ ରାଜ୍ୟସ୍ତରୀୟ ଉତ୍ସବ ଆସନ୍ତା 24 ତାରିଖ ଅପରାହ୍ନ 3:30ରେ ପୁରୀ ପୌରପାଳିକାର ଟାଉନ ହଲ ପରିସରରେ ଅନୁଷ୍ଠିତ ହେବ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀଙ୍କ ଭବିଷ୍ୟତ ପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ବଡ଼ ପଦକ୍ଷେପ। ଅଟକି ରହିଲେ 45 ମିନିଟ୍। ରବିବାର ଅନୁଷ୍ଠିତ ହୋଇଥିବା ନିଟ୍ ୟୁଜି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସୁଥିବା ଛାତ୍ରଛାତ୍ରୀମାନେ ଏପରି କୌଣସି ଅସୁବିଧାର ସମ୍ମୁଖୀନ ନ ହୁଅନ୍ତି ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ଦିଲ୍ଲୀ ବିମାନ ବନ୍ଦରରେ ନିଜର ବିମାନର ଉଡ଼ାଣକୁ କିଛି ସମୟ ପାଇଁ ସ୍ଥଗିତ ବା ବିଳମ୍ବ କରାଇଥିଲେ। ଭିଭିଆଇପି ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଟ୍ରାଫିକ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ଯୋଗୁଁ କୌଣସି ପରୀକ୍ଷାର୍ଥୀ ଯେମିତି ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରରେ ପହଞ୍ଚିବାରେ ଡେରି ନ ହୁଏ ସେଥିପାଇଁ ପ୍ରଧାନମନ୍ତ୍ରୀ ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ଭାବରେ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଥିଲେ। ରବିବାର ଦେଶର ବିଭିନ୍ନ କେନ୍ଦ୍ର ସମେତ ଦିଲ୍ଲୀ ଓ ଏହାର ଆଖପାଖ ଅଞ୍ଚଳରେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ହୋଇଛି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ଜମା 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା। 1100 କୋଟି ଟଙ୍କା ଟପିଲା ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ଶ୍ରୀ ଜଗନ୍ନାଥ ବ୍ୟାଙ୍କ ଜମା। ଏହି ଜମା ଉପରେ ବାର୍ଷିକ 7% ସୁଧ ହିସାବ କଲେ ଏହା 77 କୋଟି ଟପିବ। ଦିନକୁ ସୁଧର ପରିମାଣ ହିସାବ କଲେ ଏହି ଜମାରୁ 21 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଏବଂ ମାସିକ 6 କୋଟିରୁ ଅଧିକ ଟଙ୍କା ସୁଧ ମିଳୁଛି। ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ପ୍ରଶାସନ ଏବେ ପ୍ରାୟ 7ଟି ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କରେ ମହାପ୍ରଭୁଙ୍କ ନାମରେ ଦାନ ପାଣ୍ଠି ଅଛି। ଚଳିତ ମାସରେ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦାରେ 37 କୋଟି 87 ଲକ୍ଷ ଟଙ୍କା ଶ୍ରୀମନ୍ଦିର ଫଣ୍ଡ ଜମା ହୋଇଛି। ଏହି ଟଙ୍କାକୁ 7.65% ସୁଧ ହାରରେ ଜମା କରାଯାଇଛି। ଚଳିତ ମାସରେ 2ଟି ଜାତୀୟ ବ୍ୟାଙ୍କ ଅଫ୍ ବରୋଦା ଓ ୟୁନିୟନ ବ୍ୟାଙ୍କରୁ ଉକ୍ତ 37.67 କୋଟି ଟଙ୍କା ମାଚୁରିଟି ପାଇଥିଲା। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଯୋଗୀ ସରକାରଙ୍କୁ ଟାର୍ଗେଟ କଲେ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ। ଅଯୋଧ୍ୟା ରାମ ମନ୍ଦିର ଦାନ ପାଣ୍ଠି ଚୋରି ମାମଲାରେ ଆମ ଆଦମୀ ପାର୍ଟି ସଂଯୋଜକ ତଥା ଦିଲ୍ଲୀର ପୂର୍ବତନ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଅରବିନ୍ଦ କେଜରିୱାଲ ସାଂଘାତିକ ଅଭିଯୋଗ ଆଣିଛନ୍ତି। ଏହି ମାମଲାରେ ବଡ଼ ବଡ଼ ଲୋକ ସମ୍ପୃକ୍ତ ଅଛନ୍ତି। ନା ସାମ୍ନାକୁ ଆସିଲେ ହୁଏତ ଉତ୍ତରପ୍ରଦେଶ ସରକାର ଭାଙ୍ଗି ଯାଇପାରେ ବୋଲି କେଜରିୱାଲ ଅଭିଯୋଗ କରିଛନ୍ତି। ଏକ୍ସରେ ପୋଷ୍ଟ କରି କେଜରିୱାଲ ଲେଖିଛନ୍ତି, ରାମ ମନ୍ଦିର କୋଟି କୋଟି ହିନ୍ଦୁଙ୍କ ଆସ୍ଥା ବହନ କରେ। ସେ ରାମ ମନ୍ଦିରରୁ କୋଟି କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦାନ ଚୋରି ହୋଇଛି। ତଥାପି ଗୋଟିଏ ବି ଏଫଆଇଆର ରୁଜୁ ହୋଇନାହିଁ। ସରକାର କାହାକୁ ସୁରକ୍ଷା ଦେଉଛି? ଏହି ପାପରେ ଜଡ଼ିତ ଲୋକେ ଯେତେ ବଡ଼ ହୁଅନ୍ତୁ ନା କାହିଁକି ସେମାନଙ୍କୁ ସିଧା ଜେଲ ଭିତରକୁ ଫୋପାଡ଼ି ଦିଅନ୍ତୁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟେଷ୍ଟରେ ରୁଟ୍ଙ୍କ 14,000 ରନ୍। ଇଂଲଣ୍ଡ ଜୋ ରୁଟ୍ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 14,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ନ୍ୟୁଜିଲାଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷ ଦ୍ୱିତୀୟ ଟେଷ୍ଟର ଶନିବାର ଚତୁର୍ଥ ଦିବସରେ ଦ୍ୱିତୀୟ ଇନିଂସରେ 24 ରନ୍ କରିବା ପରେ ରୁଟ୍ ଏହି ମାଇଲଖୁଣ୍ଟ ଛୁଇଁଥିଲେ। ରୁଟ୍ ବିଶ୍ୱର ଦ୍ୱିତୀୟ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ଭାବରେ ଟେଷ୍ଟ କ୍ରିକେଟରେ 14,000 ରନ୍ ପୂରଣ କରିଛନ୍ତି। ସଚିନ ତେନ୍ଦୁଲକର 279ଟି ଇନିଂସରୁ ସର୍ବାଧିକ 15,921 ରନ୍ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ତାମିଲନାଡୁ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଘଟଣା। ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ତିରୁଭଲ୍ଲୁରୁ ଗଲେ 3 ଅଧିକାରୀ। ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କ ଶୋକ ପ୍ରକାଶ। ତାମିଲନାଡୁର ତିରୁଭଲ୍ଲୁର ଠାରେ ଘଟିଥିବା ଆମୋନିଆ ଗ୍ୟାସ୍ ଲିକ୍ ଦୁର୍ଘଟଣାକୁ ନେଇ ଗଭୀର ଦୁଃଖ ପ୍ରକାଶ କରିଛନ୍ତି ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ମୋହନ ଚରଣ ମାଝୀ। ଏକ ସୋସିଆଲ ମିଡିଆରେ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି, ଏହି ଘଟଣାରେ ସେ ଅତ୍ୟନ୍ତ ମର୍ମାହତ। ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କୁ ଏହି ଦୁଃଖଦ ଘଟଣାରେ ପ୍ରାଣ ହରାଇଥିବା ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଶୋକ ସନ୍ତପ ପରିବାରବର୍ଗଙ୍କୁ ଗଭୀର ସମବେଦନା ଜଣାଇବା ସହ ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ ଆହତ ଓଡ଼ିଆ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ଆଶୁ ଆରୋଗ୍ୟ କାମନା କରିଛନ୍ତି।
ମୁଖ୍ୟମନ୍ତ୍ରୀ କହିଛନ୍ତି ଦୁର୍ଘଟଣାଗ୍ରସ୍ତ ଶ୍ରମିକମାନଙ୍କ ସହାୟତା ପାଇଁ ଓଡ଼ିଶା ସରକାର ନିରନ୍ତର ତାମିଲନାଡୁ ପ୍ରଶାସନ ସହ ଯୋଗାଯୋଗରେ ଅଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଦଳକୁ ଫେରିଲେ କୋହଲି। ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଦଳରେ ବିରାଟ ବୁମ୍ରା। ଇଂଲଣ୍ଡ ବିପକ୍ଷରେ ଆଗାମୀ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ଜସପ୍ରୀତ ବୁମ୍ରା ଭାରତୀୟ ଦିନିକିଆ ଦଳକୁ ଫେରିଛନ୍ତି। ଅଭିଜ୍ଞ ବ୍ୟାଟ୍ସମ୍ୟାନ ବିରାଟ କୋହଲିଙ୍କୁ ମଧ୍ୟ ଫିଟନେସ୍ କ୍ଲିୟରାନ୍ସ ଉପରେ ନିର୍ଭର କରି ନାମ ଦିଆଯାଇଛି। ବିସିସିଆଇର କାର୍ଯ୍ୟଭାର ପରିଚାଳନା ଯୋଜନାର ଅଂଶସ୍ୱରୂପ 32 ବର୍ଷୀୟ ଦ୍ରୁତ ଖେଳାଳିଙ୍କୁ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷରେ ଏକମାତ୍ର ଟେଷ୍ଟ ଏବଂ 3 ମ୍ୟାଚ୍ ବିଶିଷ୍ଟ ଓଡିଆଇ ସିରିଜ୍ ପାଇଁ ବିଶ୍ରାମ ଦିଆଯାଇଥିଲା। ଏହି ସମୟରେ କୋହଲି IPL 2024 ଫାଇନାଲରେ ହାମଷ୍ଟ୍ରିଙ୍ଗ ଆଘାତର ଶିକାର ହୋଇଥିଲେ ଏବଂ ପରବର୍ତ୍ତୀ ସମୟରେ ଆଫଗାନିସ୍ତାନ ବିପକ୍ଷ ଓଡିଆଇ ସିରିଜରୁ ବାଦ ପଡ଼ିଥିଲେ। ସେହି ଦଳରେ କୋହଲିଙ୍କ ସ୍ଥାନ ଆସିଥିବା ଯଶସ୍ୱୀ ଜୟସ୍ୱାଲଙ୍କୁ ଇଂଲଣ୍ଡ ଗସ୍ତ ପାଇଁ ଚୟନ କରାଯାଇ ନାହିଁ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଭିଡ଼ ହିଂସା ମାମଲା ହେଲା ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ। ରାୟଗଡ଼ା ଜିଲ୍ଲା କଲ୍ୟାଣ ସିଂହପୁର ଠାରେ ପିଲା ଚୋରି ସନ୍ଦେହରେ ଘଟିଥିବା ଭିଡ଼ ହିଂସା ଘଟଣାର ଗୁରୁତ୍ୱ ଏବଂ ସମ୍ବେଦନଶୀଳତାକୁ ଦୃଷ୍ଟି ରଖି ରାଜ୍ୟ ପୋଲିସ ଡିଜି ଏହି ମାମଲାକୁ ତୁରନ୍ତ ରେଡ୍ ଫ୍ଲାଗ ଅନ୍ତର୍ଭୁକ୍ତ କରିବା ପାଇଁ ନିର୍ଦ୍ଦେଶ ଦେଇଛନ୍ତି। ଏଥିସହ ଏହାର ମନିଟରିଂ ଦାୟିତ୍ୱ କ୍ରାଇମ ଏଗେନ୍ଷ୍ଟ ୱିମେନ୍ ଶାଖାକୁ ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଭଙ୍ଗା ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ ନିଟ୍ ଆଶାୟୀ ତଥାପି ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ଆସିଥିଲେ ସହାୟତା ଯୋଗାଇ ଦେଲା NTA। ପିତାଙ୍କ ଅନୁରୋଧ କ୍ରମେ 1 ସପ୍ତାହ ପୂର୍ବରୁ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାର ଶିକାର ହୋଇଥିବା ପଶ୍ଚିମବଙ୍ଗ ଧାକୁରିଆର ଜଣେ ନିଟ୍ ଆଶାୟୀଙ୍କ ପାଇଁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTA ସ୍ୱତନ୍ତ୍ର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିଛି। ଜୁନ୍ 14ରେ ଏକ ସଡ଼କ ଦୁର୍ଘଟଣାରେ ସୃଷ୍ଟି ଦୁବେଙ୍କର 9ଟି ପିଞ୍ଜରା ହାଡ଼ ଭାଙ୍ଗିଯିବା ସହ ଫୁସ୍ଫୁସ୍ରେ ଆଘାତ ଲାଗିଥିଲା। ତାଙ୍କ ଏକ ପ୍ରମୁଖ ଭାସ୍କୁଲାର ଅସ୍ତ୍ରୋପଚାର ହୋଇଥିଲା ଏବଂ ତାଙ୍କୁ କୃତ୍ରିମ ଭେଣ୍ଟିଲେସନରେ ରଖାଯାଇଥିଲା। ବର୍ତ୍ତମାନ ସେ ଧୀରେ ଧୀରେ ସୁସ୍ଥ ହେଉଛନ୍ତି। ଏପରି ଅବସ୍ଥା ସତ୍ତ୍ୱେ ସେ ନିଟ୍ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାକୁ ସ୍ଥିର କରିଥିଲେ। ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ବାପା ତାଙ୍କୁ ପରୀକ୍ଷା ଦେବାରେ ସାହାଯ୍ୟ କରିବାକୁ ନ୍ୟାସନାଲ ଟେଷ୍ଟିଂ ଏଜେନ୍ସି NTAକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। ବାପା ତାଙ୍କ ଝିଅକୁ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ରର ତଳ ମହଲାରେ ଚେୟାର ଏବଂ ଟେବୁଲ ସହିତ ବସିବା ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାକୁ ଅନୁରୋଧ କରିଥିଲେ। NTA ପଦକ୍ଷେପ ନେଇ ତାଙ୍କୁ ଏକ ପୃଥକ କୋଠରୀ ଚିକିତ୍ସା ସହାୟତା ସହ ପରୀକ୍ଷା କେନ୍ଦ୍ର ବାହାରେ ଏକ ଷ୍ଟାଣ୍ଡ ବାଇ ଆମ୍ବୁଲାନ୍ସ ଯୋଗାଇ ଦେଇଥିଲା। କେନ୍ଦ୍ର ଶିକ୍ଷାମନ୍ତ୍ରୀ ଧର୍ମେନ୍ଦ୍ର ପ୍ରଧାନ ମଧ୍ୟ ରବିବାର ସୃଷ୍ଟିଙ୍କ ପିତାମାତାଙ୍କ ସହ କଥା ହୋଇଥିଲେ। ତାଙ୍କ ପିତାମାତା ଫୋନ କଲ୍ ସମୟରେ NTA ଓ ମନ୍ତ୍ରୀଙ୍କୁ କୃତଜ୍ଞତା ଜଣାଇଥିଲେ। ପରବର୍ତ୍ତୀ ଖବର ଟ୍ରମ୍ପଙ୍କ କଡ଼ା ଚେତାବନୀ ଇରାନ ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନକୁ ନିମନ୍ତ୍ରଣ ନ କଲେ ଭୟାବହ ଆକ୍ରମଣ। ଆମେରିକା ଓ ଇରାନ ମଧ୍ୟରେ ସୁଇଜରଲ୍ୟାଣ୍ଡରେ ଗୁରୁତ୍ୱପୂର୍ଣ୍ଣ ଶାନ୍ତି ଆଲୋଚନା ଆରମ୍ଭ ହୋଇଥିବା ବେଳେ ଆମେରିକା ରାଷ୍ଟ୍ରପତି ଡୋନାଲ୍ଡ ଟ୍ରମ୍ପ ତେହେରାନକୁ ଏକ କଠୋର ଚେତାବନୀ ଦେଇଛନ୍ତି। ଆମେରିକା ପକ୍ଷରୁ କରାଯାଇଥିବା ସାମରିକ ଆକ୍ରମଣ କଥା ମନେ ପକାଇ ଟ୍ରମ୍ପ କହିଛନ୍ତି ଯଦି ଇରାନ ଲେବନାନରେ ସକ୍ରିୟ ଥିବା ନିଜର ପ୍ରକ୍ସି ସଂଗଠନ ବିଶେଷ କରି ହେଜବୁଲାକୁ ନିୟନ୍ତ୍ରଣ ନ କରେ ତେବେ ପୁଣି ଥରେ ଆକ୍ରମଣର ସାମ୍ନା କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ଏହି ଆକ୍ରମଣ ପୂର୍ବ ଅପେକ୍ଷା ଅଧିକ ଭୟାବହ ହେବ।